لاڑکانہ کے بعد کراچی پر بھی ایڈز حملہ آور ہو گیا۔ شہر میں سب سے زیادہ HIV کے مریضوں کا انکشاف ہوا۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق ضلع وسطی میں HIV کے سب سے زیادہ متاثرہ افراد رپورٹ ہوئے۔ تفصیلات کفایت علی شاہ کی رپورٹ میں۔ مہلک بیماری ایڈز کراچی میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ شہر قائد میں HIV کے 6,768 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ ضلع وسطی میں 2,725 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ کے ڈائریکٹر کمیونیکیبل ڈیزیزز ڈاکٹر ارشاد کاظمی نے سٹی 21 سے بات چیت کے دوران بڑا انکشاف کیا ہے۔ رجسٹرڈ پیشنٹس جو ہیں وہ 12,000 پلس ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سب سے زیادہ نمبر آف کیسز ہیں HIV کے، اور جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لائک پورے سندھ میں۔ ڈاکٹر ارشاد کاظمی نے بتایا کہ سینٹرل جیل کراچی اور ملیر کے قیدیوں میں ایڈز کے مریضوں کی تصدیق ہوئی، تاہم متاثرہ مریضوں کا ڈیٹا شیئر نہیں کیا گیا، مگر IG جیل خانہ جات کو خط لکھ دیا گیا۔ HIV کی وہ جب آزاد ہوتے ہیں تو ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہوتے تاکہ ہم ان کی ٹریٹمنٹ جاری رکھ سکیں۔ وہ جیل انتظامیہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، جس کے لیے میں نے خط لکھا ہے جیل خانہ جات کے محکمے کو کہ ریلیز ہونے والے قیدیوں کا ڈیٹا کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے جا سکیں تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو۔ اگر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ HIV پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ غیر محفوظ انتقال خون ہے۔ حکام محکمہ صحت سندھ کے مطابق استعمال شدہ سرنجز عطائی ڈاکٹرز کی بھرمار بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں 800 ملین سالانہ سرنجز کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ کیمرامین محمد ابراہیم کے ساتھ کفایت علی شاہ، سٹی 21۔ سٹی 21 کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے آپریشن تھیٹرز کو چلانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ اسپتال کا آپریشن تھیٹر گزشتہ 15 سال سے بند ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے 15 سال سے بند آپریشن تھیٹر کو چلانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ اسپتال کے اسٹور روم میں عرصہ دراز سے پڑے سامان کی تنصیب کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر رفعت سلطانہ اور ان کی ٹیم نے چاروں آپریشن تھیٹر کو کھول کر سامان کا معائنہ کیا۔ اینجیوگرافی کی مشینز کا تعلق ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ LC کی وجہ سے پینڈنگ میں تھا، لیکن اب ہم نے فلپس کمپنی سے ڈائریکٹلی جو ہے ریکویسٹ کی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری مشین کو ریپیئر کیا جائے، تو وہ لوگ اس پر آج بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ جا کے کیتھ لیب میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے فلپس کمپنی نے کہ ہم اس ہفتے میں آپ کو ایک مشین ریپیئر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک اور مشین ریپیئر کر دیں گے۔ KIHD کی 3 اینجیوگرافی مشینیں تاحال بند، جبکہ 6 وینٹیلیٹر بھی خراب پڑے ہیں۔ ڈاکٹر رفعت سلطانہ کہتی ہیں بینک سے LC ملنے کے بعد KIHD کی اینجیوگرافی مشینیں بھی اسٹارٹ کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب تھیٹر کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عارف رحمان کا کہنا ہے 2 ہفتوں میں بائی پاس کے لیے آپریشن تھیٹر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے امید ہے کہ ہمارے تھیٹر 1 اور تھیٹر 2 شروع ہو جائیں گے، باقی 2 تھیٹر غالباً اور 2 ہفتے کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ فلی آپریشنل ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی اور بہت بڑی ان کے لیے سہولت ہوگی، جس سے کہ مریضوں کو فائدہ ہو سکے گا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز شہر کا دوسرا بڑا دل کا اسپتال ہے، جہاں آپریشن شروع ہونے کے بعد مریضوں کو سہولتیں میسر ہوں گی۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیاں ایک دن قبل ایڈمنسٹریٹر ملیر لگائے جانے والے خالد ریاض کو میونسپل کمشنر ضلع سینٹرل مقرر کر دیا گیا۔ ریاض کھتری ایڈمنسٹریٹر ملیر تعینات، جبکہ محکمہ لائیو سٹاک فشریز میں تقرر و تبادلے کیے گئے۔ مزید تفصیلات آزاد نہڑیوں سے آزاد اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر کی تقرر و تبادلے کا معاملہ اس وقت متنازع بن چکا ہے، لیکن سندھ سرکار نے ایک دن ہی قبل جو ہے ایڈمنسٹریٹر ملیر لگائے جانے والے خالد ریاض کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس کے مطابق خالد ریاض میونسپل کمشنر ضلع سینٹرل مقرر کر دیا گیا ہے۔ ریاض کھتری جو ہے ایڈمنسٹریٹر ابھی جو ہے نیا ملیر تعینات ہوگا۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نائڈیو، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سندھ حکومت نے 30 اگست سے اسکولز، کالجز اور جامعات سخت شرائط کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ نجی اسکولز کے مالکان کو مشروط بنیادوں پر اسکول کھولنے کی اجازت مل چکی۔
कोरोना की सूरत हाल में तैलीमी निज़ाम की बहाली सिंध सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। सख्त शराइत के साथ 30 अगस्त से तमाम तैलीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। दबाव से बचाव के लिए तैलीमी इदारों में 100% कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। फैसले पर अमल न करने वाले स्कूलों कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके सील कर दिया जाएगा। तैलीमी इदारों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ तुलबा की हाजिरी 50% रहेगी। सूबाई वजीर जामियात और तैलीम बोर्ड इस्माइल राहू का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए तैलीमी इदारों की बहाली मशरूत बुनियादों पर होगी। शराइत तो तकरीबन वही होंगी जो पहले से ही हमें SOPs नाफिज की हुई हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडेंस है उनके तहत, और उनको नज़र में रखते हुए हम जामियात खोलेंगे। और इंशाल्लाह होपफुली हुकूमत बैठ के फैसला करेगी कि 30 अगस्त से हम शायद जामियात खोलें, और जो 50% अटेंडेंस के साथ तमाम SOPs को फॉलो करते हुए खोलेंगे। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो असातिज़ा हैं या टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबको हिदायत कर दिए कि वो लाजमी वैक्सीनेटेड हो। सिंध सरकार ने कोरोना वैक्सीन की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमे सेहत और मकामी इंतजामिया को मुतहरिक किरदार अदा करने की भी हिदायत कर दी है। आज़ाद नहड़ो, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने निजी तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम की निजी स्कूल्स खोलने की दरख्वास्त पर समाअत की। शहर से दूर समंदर में कायम जजीरे में आबाद लोगों को भी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया गया। सिंध बैंक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने में मसरूफ है। तफसीलात मुमताज जमाली की इस रिपोर्ट में। शहर से दूर कश्तियों के झुंड में और समंदर के सीने में आबाद बाबा आइलैंड पर पहुंच गए हैं, जहां पर सिंध बैंक की जानिब से यहां के मकीनों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा रही है। आइए देखते हैं। कचरा, गंदगी, बदबूदार पानी से घिरा हुआ शहर से दूर ये है बाबा आइलैंड। कोरोना वैक्सीनेशन के मुंतजिर समंदर में कायम जजीरे के लोगों की भी सुन ली गई। हुकूमत सिंध और सिंध बैंक के तहत कोरोना वायरस से बचाव के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे हमारा बुनियादी मकसद ये था कि जब हमने इसको सर्वे किया था तो हमें ये पता लगा था कि बाबा और बेट आइलैंड के ऊपर जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ पे, और बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और या बुज़ुर्ग मर्द हैं, वो शहर जाना, यहाँ से आप ख़ुद कश्ती में यहाँ पे आए हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी कि यहाँ से सारी वो जाएं, और क्योंकि ख़वातीन को और बहुत सारे काम होते हैं घर के लिए, और तो वो जा नहीं सकती इस तरह से ना। तो हमने वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि इनको सहूलत हो तो और इनके घर के पास ही ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया जाए कि जिसको इनको 5 से 10 मिनट के अंदर एक बंदा वैक्सीनेट 5 मिनट में होके निकल जाए, ताकि ये अपने अपने काम करें। सिंध बैंक के हुकाम ने कहा कि इस जजीरे के लोग शहर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें घरों पर ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। घर बैठे कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले शहरी भी सिंध बैंक के इस अमल से मुतमैन दिखाई दिए। जो बड़े सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कैंप लगा है ना, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बारे में हमारे जो माईगर लोग हैं वो गरीब कम्युनिटी है, गरीब कम्युनिटी को ये फ़ायदा मिला कि वहाँ शहरों में जाने से ये बच गए। हुकाम ने दावा किया है कि जजीरे के 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। बुनियादी सहूलियात से महरूम इस आइलैंड के मकीनों ने ये पैगाम दिया है कि ज़िंदगी बचानी है तो कोरोना वैक्सीन लगानी है। कैमरामैन कैसर जैदी के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। MQM पाकिस्तान के जानिब से लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सद्दीकी कहते हैं, बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं हम, जिन्हा के पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सिद्दीकी। MQM पाकिस्तान की जानिब से लेबर डिवीजन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूरों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकत से खिताब में कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ग़ुलामी कबूल करना इंसानियत की सबसे बड़ी तौहीन है। बानियान पाकिस्तान की औलाद होने पर फ़ख्र है। हम जिन्हा के पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हमारे अजदाद अपने घरों से निकले थे तो उनके हाथ में नए बनने वाले पाकिस्तान में अपने घरों के पते मौजूद थे। आज की रात
हुकूमत, मुमलिकत और रियासत ये बता दे कि ऐवान से भी इंसाफ ना मिले और अदालत से भी इंसाफ, तो इंसाफ मांगने के लिए हमें फिर कहाँ जाना होगा? आप रास्ता बताएंगे या हम अपना रास्ता खुद तलाश करें? डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि जुल्म की रात जल्द खत्म और इंसाफ के सूरज की किरणें मुनव्वर होंगी। लेबर कन्वेंशन से कंवर नवीद और ख्वाजा इज़हारुल हसन समेत दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर MQM लेबर डिवीजन के नए जिम्मेदारान का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। और लांढी जोन में पिछले कई सालों से पानी की बड़ी लाइन रिसाव बंद नहीं किया जा सका, जिससे एक तरफ बहते पानी से इलाका तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। 1, 2 नहीं 3 साल से जायद गुजर गए मगर लांढी कोरंगी जोन में जेर जमीन पानी की लाइन का रसाव बंद न हो सका। 9 किलोमीटर की तवील सड़क से जेर जमीन गुजरने वाली 48 इंच कतर की लाइन से हजारों गैलन यौमिया पानी जाया हो रहा है। भाई इससे परेशानी है, पानी यहाँ तकरीबन ये 2-3 साल से बह रहा है मुसलसल। ये एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह से कम 13 जगह से ये पानी बह रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ 13 जगह। पीने का पानी मुस्तकिल बहने से सेक्टर 51C कोरंगी से चकरा गोड तक सड़कें तबाह हो गईं। जगह जगह कीचड़ और गिलाजत के अंबार लग गए। पानी के मुसलसल रसाव का फायदा उठाते हुए बल्दिया कोरंगी के अमले ने कचरा उठाना ही बंद कर दिया, जिसके बायस अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। तो ये हर जगह ये गंदगी है, मगर कोई देखने वाला ही नहीं है, ना कोई करने वाला है। खाली यहीं पर ही नहीं हो रहा, पूरे कराची में हो रहा है ये गंदगी का। इससे मच्छर वच्छर ये जो बीमारियां आ रही हैं उल्टी सीधी, ये कचरे की कुंडियां हैं, कचरा भरा। आगे बढ़ें, आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें कि अब्दुल हलीम जागरानी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी का चार्ज संभाल लिया है। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने सीनियर अफसरान के हमरा मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। अब्दुल हलीम जागरानी के एडमिनिस्ट्रेटर गरबी का चार्ज संभालने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और दीगर अफसरान ने मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। साजिदा काजी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद महकमा जाती सरबराहान से तारुफी मीटिंग की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने तमाम महकमा जाती सरबराहान से कहा कि वो खुद और अपने मातहत मुलाजमीन के दफ्तर की पाबंदी यकीनी बनाएं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात जारी हैं। आज 11वीं जमात का दूसरा पर्चा लिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सैयदुद्दीन ने इम्तहानी मराकज़ का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा किया। इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। सुबह की शिफ्ट में 11वीं जमात साइंस ग्रुप का तबियात, जबकि होम इकनॉमिक्स का अप्लाइड आर्ट्स का पर्चा लिया गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए स्टील टाउन के मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा किया। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इम्तिहानात मुलतवी न होने का इंदिया देते हुए कहा कि वर्किंग कमेटी का इम्तिहानात से कोई ताल्लुक नहीं, तलबा शुबहात का शिकार न हो, पर्चे जरूर होंगे। इम्तिहानात में शरीक तलबा का कहना था कि पर्चा वक्त पर शुरू होकर खत्म हुआ, लेकिन बगैर गैप के पेपर मुश्किल था। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के सिलसिले में आज दूसरी शिफ्ट में इकनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के पर्चे हुए। कैमरामैन शाहजेब हसन के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आरिफ मेहदी, आसिफ मेहदी और मारूफ तबला नवाज खुर्शीद हुसैन के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात राहिल बेग की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल कराची में आरिफ मेहदी, आसिफ मेहदी और तबला नवाज खुर्शीद हुसैन के लिए ताज़ियाती रेफरेंस में गुलकार उस्ताद गुलाम अब्बास, सलमान अलवी, तनवीर आफरीदी और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह समेत मरहूमीन के अहले खाना ने शिरकत की। आसिफ मेहदी की अहलिया और साहबजादे अली ने कहा कि आसिफ मेहदी बेहतरीन गुलकार ही नहीं, बेहतरीन शौहर और बाप भी थे। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आपको और दर्जात बुलंद करे। उस्ताद गुलाम अब्बास, करम अब्बास, सलमान अलवी का कहना था कि आसिफ मेहदी की आवाज सुनकर गुमान होता था कि मेहदी हसन गा रहे हों। वो अपने वालिद के फन के सही जानशीन थे। तबला नवाज खुर्शीद शाह का भी कोई सानी न था। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना था कि फनकार हमारा असासा है। कोविड की वजह से ये शोबा बहुत मुतासिर है। फनकारों और सीनियर म्यूजिशियन के एजाज में जल्द प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। ताजियाती प्रोग्राम में फन गुलकारी, मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले
والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ کراچی کا قومی عجائب گھر تاریخ اور تہذیبی روایات کا خزانہ ہے۔ ہزاروں سالوں پر محیط پرانی تہذیب کے آثار آپ کو یہاں دکھائی دیں گے۔ ہمارے نمائندے واجد رضا اس وقت میوزیم کے حصے میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ نیشنل میوزیم آف پاکستان میں ایک گیلری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جب آپ گندھارا تہذیب والے سیکشن میں جائیں گے تو آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ یہاں پر بدھ مت کی 2000 سال پرانی تاریخ دکھائی گئی ہے۔ گندھارا آرٹ کا مرکز ٹیکسلا تھا، لیکن اس کی جڑیں خیبر پختونخوا اور افغانستان سمیت وسط ایشیا تک پھیلی تھیں۔ یہ فن پہلی سے 7ویں صدی عیسوی تک عروج پر رہا۔ قومی عجائب گھر میں بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر ان کے کریا کرم تک کے مناظر بھی دکھائی دیں گے۔ میوزیم کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبدالغفور کا کہنا ہے کہ یہاں گندھارا تہذیب کے نادر نمونے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ایک پہچان انٹرنیشنل لیول پہ ہے نا، وہ گندھارا کلچر اور آرٹ بھی ہے، اور یہ گندھارا گیلری ہے، اس میں جو آبجیکٹس رکھے گئے ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی جان مارشل نے ایکسکیویشن کر کے سوات ویلی، پشاور ویلی، تختبائی، ٹیکسلا یہاں سے ایکسکیویٹ کر کے نکالے تھے، اور یہ سٹون سکلپچر کسی بھی مذہب کے بہت زیادہ کلیکشن جو پاکستان میں ملتی ہے وہ صرف بدھسٹ کی ملتی ہے۔ یہاں پر ایک ہندو مجسمے کا تاریخی سیکشن بھی ہے، جس میں دیوی دیوتاؤں کے تاریخی مجسموں کے علاوہ ہندو مذہب سے جڑی ہوئی دیگر نادر اشیاء بھی موجود ہیں۔ ہال میں دیوتاؤں وشنو، ہنومان، کرشن، نرسمہ اور دیویوں درگا ماں، پاروتی اور لکشمی کی مورتیوں کے علاوہ بھگوت گیتا اور رامائن کے نادر نسخے بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ زیادہ تر انڈیا سے ملے تھے ہمیں اور کچھ پاکستان سے بھی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو ایکسکیویشن میں نہیں ملے، بلکہ آرکیالوجی سروے آف انڈیا نے جو کلیکشن کی تھی پاکستان بننے سے پہلے تو وہ یہیں ہمارے پاس تھی، تو اس کو ہم نے اپنی کلیکشن نکال کے یہاں ڈسپلے پہ رکھا ہوا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد ایک بار ضرور نیشنل میوزیم تشریف لائیں، وہ یہاں نادر اشیاء دیکھ کر ماضی میں کھو جائیں گے۔ کیمرامین مطہر حسین کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔